जिंदगी बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन च आ चुके हैं, वो कारण भी है। सवाए उस कानफ्रेंस चों झूठ बोलन तो, अकाली दल नूं बदनाम करन तो कोई भी फैक्ट्स नहीं वो दे सकिया। 3.5 साल सरकार बनी नूं हो गए, सिट बनी हुई है, अज तक कोई भी चीज़ वो साबित नहीं कर सके जो ये कांड होया सी बाइबल या दूसरा कुछ भी उसते कोई चीज़ वो प्रूफ नहीं कर सके। हुण उसने सच्चे सौदे तो मोहरा बना के जो कल झूठ बुलवाया, पहला तो जो टीवी ते बीबी ने झूठ बोलिया किसी अफसर का नाम लैके पुरानी स्टेटमेंट का, उस अफसर ने भी उस वेले कंडैम करता। इदू वड्डा होर साबित की हो सकता है कि डेरे का नॉमिनी बना के कांग्रेस ने अपनी उत्थे बीबी बिठाई, और जो कानफ्रेंस से पिछे पहला वो सपोर्ट करने वास्ते वो कानफ्रेंस अकाली दल नूं बदनाम करन वास्ते कराई। इस करके पहला पॉइंट यह है कि वो सारा फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। होर कांग्रेस कुछ भी अज तक साबित नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि जिहड़े 3.5 साल है जो कांग्रेस ने वादे कीते सी, वो चों एक भी वादा ते एक 0.1% भी वो कर नहीं सकी। कहता अमरिंदर सो मैं 73 वादे पूरे करते, पता 73%, पर मैनूं तां लगदा है 4-5 वड्डियां गल्लां सी उन्हें एक भी नहीं कर सकिया। इस करके वो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने हरमंदर साहब ते हमले किए ने और दिल्ली के कतलाम किए ने, वो पार्टी अकाली दल नूं कहदी है कि असीं कदे कोई धर्म के खिलाफ गल कर लांगे, और धर्म की राखी बनी है जिसने दुनिया के विच एक ऐसा धर्म जिहड़ा सरबत दे भले वाला है, उस जगह ते हरमंदर साहब ते हमला करता। अज वो पार्टी साडे ते अटैक करदी। ये सारा जो है फ्रस्ट्रेशन का कांग्रेस का नतीजा है, क्योंकि टोटल फेल हो चुकी है। लोग जान जोगरी नहीं, एक नहीं अनेकां जिन्नियां गल्लां ने, हर एक च एक ते फेल हुई है। इस करके असीं समझते हैं कि जिहड़ी कल दी प्रैस कानफ्रेंस सी वो सारी झूठी ते कांग्रेस की फेलूअर नूं लुकाउण वास्ते सी, जिते अज मेन करके असीं तुहानूं सारिਆਂ भरावां नूं बुलाया और पार्टी वालों अपना स्टैंड क्लीयर करने की कोशिश की है। जिवें भुंदड़ साहब ने दस्सिया, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करदा कि अज जिहड़ा सुनील जाखड़ जी की प्रैस कानफ्रेंस आ, इन्हां ने 2-3 गल्लां साबित करतियां। पहली गल तो यह आ कि जाखड़ साहब की प्रैस कानफ्रेंस दे विच उन्हां वल्लों कीती बयानबाजी दे विच यह साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी जां कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बेअदबी के मामले दे विच अकाली दल नूं दोषी ठहराउण दे विच पूरी तरह नाकाम रही आ। कोई बलेम साबित नहीं कर सकी रिकॉर्ड ते हुण जिवें पाड़ ते फसिया चोर आवागौण गल्लां करदा, हवा च तीर मारदा, अज कांग्रेस के प्रधान की बयानबाजी तो स्पष्ट हो रहा सी कि 3.5 सालां दे समय दे विच उन्हां दे जिहड़ियां सिट बिठाई जां उन्हां ने कोई कमीशन बिठाए, वो बेअदबी के मामले विच अकाली दल नूं किसी तरह भी दोषी नहीं ठहरा पाए। हुण उन्हां ने एक बहुत नीवीं पद्धर की राजनीति, मैं कह सकदा हेठली पद्धर की राजनीति मैं कह सकदा, अज जिहड़ी गेम कांग्रेस ने खेडी आ वो केवल अपनियां राजसी रोटियां सेकण लई डेरा सरसे वालियां नूं मोहरा बना के आपदी तिकड़मबाजी नाल ये जिहड़ी नमोशी कह लो, नाकामियां कह लो, फेलियर्स कह लो, नलायकियां कह लो, जां पंजाब दे लोगां विच उठ रहा गुस्सा, केवल आम लोगों में ही नहीं बल्कि कांग्रेसियों अंदर भी उठ रहा गुस्सा, जिहड़ा उन्हां मूँह मोड़न लई एक बहुत बड़ी पोलीटिकल साजिश है, चाल आ कि डेरा सरसा नूं ओह अपने पोलीटिकल परपस लई किवें वरत्या उन्होंने। खास तौर पर आ 2-3 दिन दीयां जिहड़ियां घटनावां ने, पिछले 2 दिन दीयां, जिस तरह मतलब सर्कस दे विच कह लो, फिल्म दे विच कह लो, एक्टर बदल बदल के रोल करते हैं। डेरा सरसा वालियां नूं मतलब इस तरह कांग्रेस ने डरा के भी ललचा के भी इस तरह बरतन की कोशिश की अपना पोलीटिकल परपस हल कर लई। और मैं समझदा कि अज सारा पंजाब एक गल तरह तरह कर रहा। देखो मीडिया दे विच, प्रैस दे विच, लोगां दे विच
ਈਵਨ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, 5 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਮ ਲਾਏ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਾਣੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ 8-8 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 10 ਸਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ 5 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਫੀਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਕੇਵਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਕਾਲਜ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਜਾਲੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਮਾਰ ਧਾੜ, ਕਬਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਛੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਲਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋਗੇ ਯਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬੇਦਬੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1600 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ 1984 ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੰਡਕਟ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੀ 2017 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2007 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ 2017 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੁੜਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ? ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, 11 ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਡੇਰੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਭਾਈ? ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੁਰਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋੜਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ 2022 ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ CBI ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੇ 2 ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਦੱਸਣਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਸੀਗਾ।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਉਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਦਬੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਲਈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿ CBI ਹੈ ਜਾਖੜ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ TV ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਦ ਇਹ CBI ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ CBI ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ DGP ਲੈਵਲ ਦਾ ਅੱਜ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ CBI ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੋਂ, ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿੱਚੀ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਾਂਠ-ਮਾਠ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਅੜੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੁੜਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਾਰਪੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ 2022 ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਹੁਣੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਰਲੀਐਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। नवीन जी, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती होती, लोग समझते हैं उदों भुलेखे च आ गए हुण समझते ने। हुण मैनूं एक गल दसो, कल डेरे की कानफ्रेंस बीबी का प्रोग्राम ते आउणा है, अगले दिन जाखड़ की प्रैस कानफ्रेंस करनी। डेरे वालियां ने जो कहण की कोशिश की सी, उन्होंने अपनी गल अपनी कहण की कोशिश की, पर नाल ये कह के कि 2017 च इन्हां दी बोली बोलनी पई, क्योंकि समझौता ये होया कि तुहानूं असीं केस चों कढावांगे ते जिवें तुसीं कहोगे उवें बोलांगे। ये गल्लां हुण बननियां नहीं। 2022 ने जिन्ना मर्जी जोर ला लैण, लोग समझदे आ कि बहुत घटिया राजनीति की इन्हां ने। सब तो इमोशनल इशू ते पीपल विल गिव ए फिटिंग रिप्लाई इन 2022। पर यह गल तो सच आ तुहाडी, जी तुसीं कहा भी कांग्रेस उही गेम खेडना चाहुंदी आ, क्योंकि कांग्रेस को कहण नूं है नहीं कुछ। कांग्रेस कोल एक भी काम गणाउण दा नहीं है भी पंजाब दे लोकां लई 3.5 साल च कोई कीता होवे, कोई प्राप्ति नहीं। बल्कि मैनीफेस्टो ਜਿਹੜੇ वादे कीते कल सब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कहते 345 जो 322 पूरे करते। मैं कहना 2 भी नहीं पूरे कीते होने। बल्कि ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ आए ये राजसत्ता च ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਿਕਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਬਲੇਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਲੀ ਬੀਜ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਲੀ ਬੀਜ ਘਟਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੂਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2017 ਚ ਇੰਡੀਜੀਲੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ? ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 11 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ, FM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਨਾ 11 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ। 24 ਬੰਦੇ, 13 ਸਾਡੇ ਸੀ, 11 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ 11 ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਿਰਫ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਬਣੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,67,000 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਰੇਗਾ ਸਾਕਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 9855100070। ਜੀਕੇ ਗਰੁੱਪ, ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ, ਪਟਿਆਲਾ।